Next topic, transparency and disclosure. In the business ethics, it's an very important of a transparency and disclosure of the financial statements. The transparency and the disclosure ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ the very important ethics ಆಗಿರುತ್ತೆ. Why it is an ethics? It's not only for ethics, it is also for a mandatory. But the few of companies, they are showing this inaccurate informations. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ financial informations, as well as the management account, all the information has to be transparency and disclosures. But they are disclosed. ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ nowadays you can see the so many scandals and so many unethical practices in the companies. And that place we are highly the follow the ethics is most and important of every organizations. So ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ ಹೇಗೆ ethical issues important ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Introduction. The good corporate governance should be ensured that the timely and accurate the disclosure in the made regulate regarding all the material matters concerning the corporations and including its the financial situation and results. See, the corporate governance has to ensure that the timely and accurately disclosure of the information is mandatory. Andre ನೀವು as per the Companies Act 2013, the motto of the main motto of the objective is the controlling the monopolistic trade practices and as well as regulating the restrictive and unfair trade practices. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, they are providing the right informations. So ಹೇಗೆ timely means, so the as per the Companies Act, the companies are disclosing that their financial status. So ಅಂದ್ರೆ financial status ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಯುವಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ matters, not only for the financial position and also for the all the material matters. For example, you can see the financial reports of the companies. Now we are preparing for the project reports. Those students are taking as a financial reporting analysis. The students are know about for the all the material aspects in their annual reports. The annual reports is nearly 200 to 200 above pages. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರೋ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, just you can see the 1 or 2 pages. But in the annual reports is more than 200 pages. Why? Because of they are giving the all the material aspects. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they can be disclosed. Material matters concerning with the operations and including its the financial situation and results. At present situations ಹೇಗಿದೆ ಕಂಪನಿದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ their reports. It is in the interest of the each organization to provide the clear and timely and reliable informations that is adequate prepared and to make the relevant information equally accessible to all the stakeholders. The company believes that the strong disclosure promotes the transparency in addition to being an important aspect of the good governance.
ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಅಥವಾ ರಿಲಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಲೋನ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ in addition being the important aspect of good governance, not only for the disclosing of financial ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿಗಳ ತನ್ನ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್? See here, financial informations. What are the informations can disclosed? ನಾವು ಏನ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ dissemination and equality of information. These are should be disclosed by each of the companies. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅದ ethical issues ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the financial information, it is an important that the financial and operating results of an organization are prepared and disclosed in an easily understood the manner. ಅಂದ್ರೆ the financial information importance ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ born and mid that the information is used both the outside and inside the companies, not only for preparation of the financial information, it is an helpful for the in the both the side, whether it is in outside and inside of the companies. ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. But as so many companies, why they are not maintain of this kind of an information? Because of when you are exposing of your informations, it takes place employees are against to the organization ಆಗ್ಬೋದು, whether it is society is against to the company ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ against ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಏನಕ್ಕೆ against ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು some companies ಗಳು they are showing up there is no much profit, ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ದ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇವೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ so it is an inside and outside information ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ the company to maintain the governance. An organization must fulfill the disclosure to the market all the material related to transaction with the related practices and inside indicates whether the transaction were executed at arm's length and on normal market terms. That means
all the material related transactions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ದ MRF ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. MRF ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ಅವರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. And as well as so whether you can maintaining the day-to-day transactions, material transactions. For example, or purchasing of a fixed assets ಆಗಿರ್ಬೋದು, lands ಆಗಿರ್ಬೋದು, fixtures ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. That should be shown in your financial information. And next one, in addition to financial information, organization should be disclose the policies relating to the business ethics. And next, the very important things is a financial information. Organization should be disclose the policies related to the business ethics. Andre organizational policies. For example, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, MRTP ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ RTP ಅಂತ ಇದೆ, MTP ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಗಳು ಏನಿದೆ, ಅವರು ಏನು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ commitments, and as this information can be important to investors and other in better evaluating the relationship between the companies and the communication in which they operate. That means operate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. So business environment is classified into internal and external factors. Internal factors can controllable, but external factors cannot be controllable. The external policies as comes under the external factors as comes under the business policies. Public policies ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, it's an external factors. It is framed by the government. Local government ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Based on that, we have to provide the informations and disclosure the your all financial aspects. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬೆಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ So this is the highlighted from the financial informations. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. And stakeholder relationship. So when you are disclosing of the finance, ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 20% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು work in the organization and as well as we take from the financial assets. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರುಗಳ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋದ, ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್, the governance structure and policies. Such information should be make the transparent the objective nature and structure of the organization. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
you are must has to be disclosure. What type of disclosure is an organizational ownership structure? And means it's a organizational structure. Organization structure ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ CEO ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. So next one, the remuneration policy of the members of the board and key executives, as well as the information about the board members, should be disclosed. The information should be described the background and whether they are be regarded as independent by the board. Means next one in the remuneration policies of the members. That should be disclosed. Andre CEO ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. CEO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಂಡ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಲಾಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೈ ಎ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೀ issues relevant to the organization, market position, and issues related to the corporate citizenship. And the information should be disclosed. Key issues relevant to the organization, market position. Andre, so my company situation ಹೇಗಿದೆ, ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next continue. Risk. An organization should be disclose all the important risk factors. Not only for organization disclosing the financial information as well as stakeholder information ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, even also the another important also the risk a company face ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು, ಅವರು ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ it is helpful for the risk. An organization should be disclose all the important risk factors and it's anticipated the reactions that may be including the risk specific to the industry and geographical areas in which the organization operates, the financial market risk related to the funding and risk related to environmental liability. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಪರೇಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್.
So next important things is a risk related to funding means so ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, borrowers ಯಾರು, ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದು. Risk related to the environmental liability and as well as not only for this one, even also the environmental liabilities. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ. ಆಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. When the risk factors is hide, that time the companies cannot be successful. So ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಏನ್ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಎಫ್ಡಿಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಟು ದ ಲೋನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋನ್ಗಳು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Financial reporting. Stress that it is in the organization interest to provide the accurate and reliable financial information. It is an important for gratitude and equality of such information with the annual audit by the independent auditors. ನೋಡಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಗಿವ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ದ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. when the information has to be hide, we are not get the proper results. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, as an independent auditors, they exposure the what happened in the internal of an organization. ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The effect of disclosure of increasing the transparency and accountability enable for the appropriate monitoring to take the place and provide the basis for the secure the evaluations and financial information meet includes. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆಡಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿದು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಿ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಯಾರೋ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. Next, continue the management decision and analysis. And the last one, the financial report nalli ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳು, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ 1 year ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿತ್ತು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ disclosure of the companies. Next one, next important one is a dissemination and equality of the information. So illi the major step yadappa andre ee ಒಂದು last area, the shareholders and potential investors are required to access the regular and reliable and comparable information in the sufficient details for them to assess the tutorship of management and make information decision about their share values. ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ 100 ಶೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Insufficient and unclear information can negatively affect the organization. It may waste the appropriate discrimination of information should be provided for. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ, ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಸೆಸ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ರೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, what type of products you are purchased ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. Stimulates the reports as information to all the shareholders in order to ensure their equitable ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಂಪನಿನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ,
Yes, the company share in the future days it will be growth. ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Based on that current year and previous year reports, you can see the annual reports. Current year and previous year reports ನಾವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, you can compare it. So ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, non-disclosure information that may be enabling for the organization competitive position. Even also the competitive position has to be disclosed. So ನೋಡಿ, who is our competitors ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಂಜರಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೀವ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಕಂಪನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಫ್ರಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So when the companies has to follow the fraudness, the company automatically will be failed. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಆ ಕಂಪನಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. So next, continue. The information should be prepared and disclosed in accordance with the high quality of the standards, accounting and financial and non-financial disclosures. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಗಿವ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ದ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. These are the very important things as to be the transparency and disclosure of the every business organizations. When the companies are adopting of this kind of an activities, the company wealth will be automatically increased. Why? Because of the people are believed your company. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, people are believed your company. ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ when they are using of this kind of an activities. Company has to be very successful. Suppose you are hidden of this kind of an informations, present companies will well and good position. After a few days you are suffering. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so that should be the very important things of disclosure and transparency. Okay, every company has to maintain their ethics. So ಅದಕ್ಕೆ ethics ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So business ethics are not only for just for them give the preferences to the employees. Employees ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, even also the very important for the financial aspects, also the very important for the maintaining the ethics. Okay, thank you everyone.